يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الآمين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها لأن الله يعلي درجاته في الجنة وأن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن وحزقاب وثم إلى الملك محمد الشافعي الذهبي والملك حسن مرزقي واسم لك عبد الشكر رملي وثم إلى روحي عبد الله الشافعي وثم لك عبد الله الشافعي وثم إلى روحي الحبيب عبد الرحمن السقاف وثم إلى روحي سيف الدين أمصير وثم إلى روحي يا شريف الدين عبد الغاني وثم إلى روحي يا محمد لطفي فتح الله أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد الإمام النووي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجاته في الجنة ويعيد علينا ملكاته وسراره ونواره وعلومه ونفاته في الدين ودون الآخرة وعلى نيتي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah
Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan nikmat dan karunia daripada Allah yang Allah kurniakan kita hingga saat ini di tengah cuaca yang sejak sore tadi hujan cukup lebat turun, namun tidak menyurutkan niat kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan usaha kita, niat kita, kesungguhan kita mencari ilmu datang ke tempat ini, Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Allah tinggikan darajat kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab yang pertama, yaitu tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Pada minggu yang lalu kita membaca hadis yang ketujuh. Hadis tersebut belum selesai kita baca, belum selesai kita syarahkan. InsyaAllah kita akan sempurnakan penjelasannya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darani amin. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asharatil mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in istadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathulutsu ya Rasulullah faqala ath-thulutsu wath-thulutsu katsirun aw kabirun innaka intadhara warathataka aghniya'a khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabdaghi bihi wajha Allah illa zdatta bihi darajatan wa raf'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd ibn Khawlata yarithi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu kita membahas bahwa hadis ini menceritakan tentang keadaan yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sewaktu pada haji wada. Haji wada itu kan haji yang terakhir kali Nabi lakukan. Satu-satunya haji yang Nabi lakukan itulah haji wada. Wada artinya perpisahan. Itu terjadi pada tahun yang ke-11 daripada hijrahnya Nabi. Waktu itu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menderita sakitnya cukup parah. Nabi kemudian menjenguknya, dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sedekahkan 2/3 hartaku ini kepada disedekahkan maksudnya. Aku punya harta, aku banyak duit, sedangkan aku cuma punya 1 anak perempuan.
Bagaimana kalau aku sedekahkan 2/3 hartaku? Kata Nabi, jangan kebanyakan. Kalau setengah bagaimana? Kebanyakan. Kalau 1/3 bagaimana? Kata Nabi, 1/3 boleh. Dan 1/3 itu cukup banyak. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa tidak boleh memberikan atau mensedekahkan harta lebih daripada 1/3. Alasannya adalah innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Kata Nabi, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka menengadahkan tangan mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya, Nabi larang begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kata baginda Rasulullah SAW, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Nabi jelaskan kepada kita ya, bahwa kalau ingin dapat pahala sedekah itu bukan hanya kita sedekahkan kepada orang lain. Kalau kita punya anak, punya istri, kita mencari nafkah, kemudian dari nafkah yang kita sudah dapatkan kita belanjakan untuk keperluan mereka dengan niatnya apa? Di situ dijelaskan ya, tabtaghi biha wajhallah, engkau mengharapkan ridho Allah. Ini lihat, niatnya mesti benar. Kita nyari harta, kita cari nafkah, itu niatnya biar benar mencari ridho Allah. Kita kan diamanahkan oleh Allah anak dan istri. Anak dan istri itu menjadi tanggung jawab kita. Untuk kita apakan? Kita jaga mereka, kita rawat mereka. Maka kita punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah. Maka jangan nganggur, jangan diam di rumah, cari pekerjaan. Niatkan apa yang kita kerjakan itu mencari ridho Allah. Dapat banyak, dapat sedikit, kita berikan kepada anak dan istri kita, ketahuilah itu adalah sedekah dan mendatangkan pahala bagi kita. Ya, itu mendatangkan pahala bagi kita jamaah sekalian. Dari mana kita tahu? Illa ujirta 'alaiha. Itu kata Nabi. Melainkan engkau akan diberikan ganjaran atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sehingga apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Maksudnya apa? Makanan. Itu kan sebetulnya kalau kita menyuapkan istri, itu kan bukan bentuk ibadah yang kita ketahui ya. Ibadah yang kita ketahui kan apa? Misalkan sholat, baca Quran, puasa, ngaji dan sebagainya. Kita main suap-suapan sama istri, itu kan pekerjaan yang apa namanya? Yang apa? Iya, romantis begitu. Nah, itu pekerjaan romantis, tapi itu dinilai berpahala di sisi Allah. Karena yang kita suapin siapa? Istri kita. Kalau yang kita suapin istri kita itu berpahala. Tapi kalau istri orang dosa. Iya. Jadi kalau kita punya istri, punya anak, kita cari nafkah, dapat duit, dapat harta, kita berikan sesuatu kepada mereka untuk keperluan hidup mereka, jangan dianggap itu tidak ada pahalanya. Ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau kerja, ya, jangan dianggap ibadah itu kita cuma yang di sini aja nih. Yang lagi ngaji, yang lagi sholat jamaah, jangan dianggap kita yang hanya beribadah di sini saja. Itu orang yang nyari nafkah siang malam,
Hujan kehujanan, panas kepanasan, jangan anggap remeh mereka. Mereka banting tulang cari nafkah, susah payah untuk menghidupi keluarganya. Sesungguhnya kalau niatnya mencari ridho Allah, mereka dapat pahala. Ibadah tuh jangan dianggap remeh. Jangan kita kecilkan mereka, nyari duit terus-terusan, kayak juga kagak. Sembayang apa namanya, ngaji enggak apa enggak. Mereka sebetulnya belum tentu tidak mau ngaji. Sebetulnya mereka mau ngaji, tapi mereka ada tanggung jawab. Kalau seandainya mereka tidak kerjakan tanggung jawab itu, mereka merasa bersalah terhadap keluarganya. Ya, maka ibadah itu bukan hanya orang yang berdiam di masjid, ibadah, sholat, kemudian ngaji dan sebagainya. Tidak. Ibadah itu luas, jamaah sekalian. Kita cari nafkah, kita kerja, dapat duit, kita kasih keluarga kita, itu juga merupakan sedekah. Jadi Nabi berikan ilustrasi itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya dia tuh jangan salah faham terhadap sedekah. Yang dia fikir sedekah itu apa yang diberikan kepada orang lain. Maka dia waktu dia akan meninggal itu kan, ketika dia merasa dia akan mati, dia perlu sedekahkan hartanya kepada orang. Oh, dia salah. Dia salah faham. Kata Nabi, kalau hartamu engkau berikan kepada anak istrimu, itu juga sedekah, gitu ya. Nah, artinya kita harus betul-betul seimbang dalam mendistribusikan harta. Kita kasih kepada orang, tapi juga jangan lupakan keluarga kita. Jangan sama orang lain baik, sama keluarga kita sendiri pelit, gitu ya. Maka itu jangan salah paham. Ya, jangan sampai kita salah paham. Temennya ditraktirin, bininya enggak, gitu ya. Iya, sama temennya, wah ditraktir kemana aja, mau nyohor ceritanya. Tapi sama anak keluarganya makannya Indomie, ya toprak, gado-gado. Ini teman-temannya ditraktir yang lain-lain. Nah, ini salah kaprah. Istri kita kalau kita bahagiakan, anak kita kalau kita bahagiakan, itu pahalanya juga besar. Ya, idkhalus surur, membahagiakan seorang mukmin, apalagi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, itu pahalanya sangat besar, jamaah sekalian. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kata Nabi, aku yang paling baik perlakuanku terhadap keluargaku sendiri. Tuh, masya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Kemudian fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah? Aku ditinggalkan di Mekah ini setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama Anda. Nah, ini ketakutan. Ketakutan siapa? Ketakutan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti sahabat-sahabatnya pulang ke Madinah, dia tinggal di situ. Kenapa dia takut? Bukan karena kenapa. Takut dia tidak termasuk orang yang ikut berhijrah kepada Rasulullah, bersama Rasulullah. Orang sudah pulang ke Madinah, dia masih tinggal di Mekah. Dianggap nanti dia takut bahwa dia masuk kategori orang yang tidak mau berhijrah kepada bersama Rasulullah SAW. Ya, itu yang dia takutkan. Kemudian kata baginda Rasulullah, innaka lan tukhallafa fata'malu amalan tabtaghi bihi wajhallah illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan, lalu engkau melakukan amalan demi mencari wajah Allah, yakni ridha Allah, melainkan karenanya engkau akan bertambah satu darajat ketinggian dan juga ketinggian, ya. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, ini kalau Nabi yang katakan itu namanya apa namanya? Satu kepastiannya. Kalau kita bilang kan prediksi, ya. Tapi kalau prediksi itu bisa benar, bisa salah. Kata Nabi, engkau tidak akan ditinggalkan.
engkau akan beramal dengan amalan yang engkau harapkan wajah Allah, ridho Allah, dan kemudian akan bertambah ketinggianmu dan darajatmu. Artinya Nabi tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan mati. Ya, Nabi tahu dengan pandangannya. Dia berkata itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa engkau tidak akan ditinggalkan di sini. Engkau akan masih panjang usiamu dan engkau masih bisa melakukan perbuatan yang lain, yang dengan perbuatan itu engkau akan bertambah derajatmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal pada waktu haji wada. Dia sembuh, kemudian dia kembali ke Madinah. Kemudian dia punya anak, bukan hanya yang satu orang itu. Kemudian dia punya anak lain dan cukup banyak anaknya. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia juga ikut dalam pembebasan negeri Irak. Ya, pembukaan negeri Irak waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas ikut dalam ekspedisi pasukan ke sana. Waktu itu kan Irak dikuasai oleh Persia, ya kan? Babilonia itu namanya kan daerahnya lama itu. Yang kita kenal sebagai Irak. Itu dulu dikuasai oleh Persia. Nah, pada zaman Sayyidina Umar dipimpinlah satu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu berhasil menaklukkan negeri Irak. Ya, berhasil menaklukkan negeri Irak. Waktu itu beliau hidup. Berarti apa yang Nabi katakan betul-betul terjadi. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini umurnya panjang, tidak mati di Makkah, ya. Kemudian kata baginda Rasulullah lagi, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Kata baginda Rasulullah, barangkali engkau akan diberi umur panjang sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Kemudian dia berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, tetapkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang, yakni kembali murtad. Lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlata yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Tetapi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Khawlah. Yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Al-ba'is itu artinya yang miskin, yang apa namanya? Yang susah itu ya. Yang rugi. Siapa dia? Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah mengasihaninya karena dia meninggal di Mekah. Kenapa Nabi mengasihani dia? Karena ketika sahabat yang lain itu hijrah ke Madinah, kembali lagi ke Madinah, tapi Sa'ad bin Khawlah malah dia kembali ke Mekah. Kenapa? Karena terlalu sayang dengan kota Mekah, tidak mau tinggalkan kota Mekah, tidak mau tinggal bersama Nabi di Madinah. Kemudian apa? Dia mati di Mekah. Maka Nabi kasihan dengan dia. Berarti apa? Orang tersebut hijrahnya tidak sempurna. Ya, hijrahnya tidak sempurna. Maka dia dikasihani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita baca hadis yang berikutnya. Yang Bang Beni, itu yang belakang kalau mau pegang kitab bisa diambilin itunya. Atau ini kitabnya nih. Ya kalau yang megang kitab silakan. Masih banyak. Kita baca hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslimun. Hadis yang ke-8 dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Nabi ini agak istimewa. Kenapa istimewa?
Karena dia ini diberikan gelar atau diberikan kunyah, ya. Kunyah itu nama panggilan. Kalau orang Arab biasanya kunyahnya merujuk kepada nama anak pertama. Kalau nama anak pertamanya adalah Abdullah, maka kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nah, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Tapi nama ini bukan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Yang memberikan namanya Abdurrahman itu adalah Rasulullah. Karena nama aslinya bukan Abdurrahman, tapi namanya adalah Abdus Syams. Abdus Syams. Apa artinya Abdus Syams? Abdun artinya hamba, Syams itu artinya matahari, hamba matahari. Karena memang dia ini berasal daripada Yaman, yang mana orang Yaman itu dahulu banyak yang menganut agama Majusi. Ketika dia masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaik-baik nama yang ada permulaan abdunnya. Kemudian setelah itu nisbatnya kepada Allah. Itu yang sebaik-baik nama. Abdullah, Abdurrahman. Nabi memberikan namanya Abdurrahman. Nah, kemudian Abu Hurairah itu dari mana dapat julukan itu? Jadi satu waktu ketika akan melaksanakan sholat, ketika itu Abu Hurairah sedang main dengan satu anak kucing, ya. Hirrah, ya. Kucing itu bahasa Arabnya hirrah. Itu kucing ditaruh di ininya nih, di apa sih, lengan bajunya, ya, ditaruh di sini, dimain-mainin. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ini apaan? Kata Abu Hurairah, yang dalam ini adalah kucing ya Rasulullah. Kemudian setelah dia berkata demikian, Nabi langsung berkata, ya Aba Hurairah, gitu ceritanya. Wahai bapak kucing, ya. Wahai bapak kucing. Tuh, dari situlah kemudian dia lebih dikenal dengan julukan ataupun panggilan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah. Sahabat ini masuk Islamnya itu belakangan, tahun ke-8 ataupun ke-7 daripada hijrahnya Rasulullah. Setelah pembebasan penaklukan Khaybar. Ketika dia masuk Islam, ini betul-betul sungguh-sungguh dia ini. Betul-betul sungguh-sungguh dia ingin belajar tentang agama Islam. Jadi dia tinggalnya di emperan masjid. Emperan itu disebut suffah. Maka orang-orang yang tinggal di emperan masjid Nabi itu disebut ahlu suffah. Dia nggak kerja, dia nggak kawin, tinggal aja di pinggiran masjid. Nanti kalau Nabi buat pengajian dia ikut, nggak pernah miss, nggak pernah tertinggal setelah dia masuk Islam itu. Satu kali dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah banyak mengingat dan menghafal hadis-hadis engkau. Saya takut lupa ya Rasulullah. Gitu ya. Ini manusiawi ya. Manusia itu pasti punya sifat lupa. Saya sudah banyak ingat pelajaran darimu, saya sudah banyak hafal hadis-hadismu, tapi saya takut lupa ya Rasulullah. Doakan saya. Kemudian Nabi minta, mana selendangmu, mana ridakmu? Diberikan kepada Rasulullah ridaknya. Ridak itu kemudian ditepuk-tepuk oleh Nabi sambil didoakan. Diberikan lagi, dipakai. Kata Abu Hurairah, setelah itu saya tidak pernah lupa satupun dari apa yang aku hafal.
dari hadisnya Rasulullah SAW. Tuh, dia minta supaya jangan lupa, betulan dia nggak lupa sama sekali. Walaupun dia bersama Nabi tidak lama dibandingkan dengan Abu Bakar ya, dari awal agama itu diutuskan dia sudah masuk Islam. Tapi hadisnya Abu Bakar kalah dengan hadisnya Abu Hurairah, salah banyak. Abu Bakar hadisnya nggak sampai 100, nggak banyak. Tapi Abu Hurairah ini hadisnya cukup banyak, 5.470-an hadis, paling banyak di antara sahabat yang lain. Kenapa dia banyak? Karena dia memang sangat rutin hadir pengajiannya Nabi, dan dia selalu mengingat apa yang diucapkan oleh Nabi. Begitu. Nah, inilah tentang Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Ya, dimakamkan di pemakaman Baqi. Jadi, maaf tadi hadis beliau itu adalah 5.374 hadis. Ya. Nah, apa yang beliau riwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasadmu dan tidak juga kepada wajahmu ataupun bentukmu, tetapi dia memandang kepada hati dan amal kalian. Ya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa jangan memandang kemuliaan itu pada luaran, pada zahirnya. Tidak semestinya orang yang hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya pun hebat, bagus, duitnya pun di bank juga banyak, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena kemuliaan tidak diletakkan pada aspek itu semua. Tidak berarti orang yang memiliki pangkat yang tinggi kemudian dia mulia di mata Allah. Bukan itu tanda kemuliaan seseorang. Kalau seandainya kemuliaan diletakkan kepada harta, maka pasti orang yang paling mulia adalah Qarun. Tapi bagaimana nasibnya Qarun? Ditenggelamkan, masuk ke dalam bumi dengan harta-hartanya. Ini Qarun kekayaannya sangat-sangat banyak, sampai diceritakan dalam Quran itu kunci-kunci daripada gudang pemperbendaharaan hartanya itu perlu diangkat oleh orang yang cukup besar badannya. Itu pun ketika ngangkatnya kesusahan mereka. Kuncinya begitu banyak, begitu berat. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Kenapa Qarun itu duitnya banyak, hartanya banyak? Disebutkan bahwa pada waktu itu dialah orang yang menguasai teknologi, gitu. Teknologi pada zaman itu ya. Maka siapa orang yang menguasai teknologi pasti akan jadi orang kaya. Coba lihat, orang yang paling kaya di dunia siapa? Bill Gates. Ya kan? Orang yang paling kaya di dunia adalah Bill Gates. Kenapa dia kaya? Karena menguasai teknologi. Itu pernah terjadi pada Qarun. Qarun menguasai teknologi yang tidak dikuasai oleh orang lain. Maka dia banyak hartanya. Apakah orang yang kaya kemudian menjadi mulia? Tidak. Dan kemudian apakah orang yang miskin berarti dia hina di mata Allah? Tidak. Allah sudah sebutkan itu dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya manusia ini Allah uji dia. Ujiannya apa? Allah berikan harta kepadanya. Allah berikan kekayaan kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman.
Dia berkata, Tuhanku memuliakan aku. Oh, dia tertipu. Orang yang duitnya banyak belum tentu Allah muliakan dia. Sebaliknya, wa ammal insan wa amma idza mabtalahu rabbu fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Adapun orang yang Allah sempitkan rizkinya, mau nyari kerjaan susah, usaha enggak jadi, semuanya gagal, duitnya enggak banyak, susah hidupnya. Kemudian dia berkata, fayaqul rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kata Nabi, kata Allah, kalla, tidak. Tidak. Kemuliaan tidak ada pada harta, kehinaan juga tidak pada kemiskinan. Tetapi kemuliaan itu ada pada apa? Kemuliaan itu ada pada takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka hadis ini membuktikan itu. Allah tidak melihat kepada jisim kalian. Jisim itu tubuh kita. Mau badan kita sterek besar bagaimanapun, itu Allah tidak pandang. Wala ila suwarikum, bentuk kalian bagaimana Allah tidak pandang. Walakin yanzuru, tetapi Allah akan memandang ila qulubikum, kepada apa? Kepada hati kita. Jadi hati ini adalah tempat pandangan Tuhan, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya orang yang mementingkan pandangan orang lain, tidak memperhatikan pandangan Allah. Manusia biasanya ingin tampil istimewa di hadapan orang. Bukan hanya yang laki, terutama yang perempuan. Ya, perempuan ini, minta maaf yang perempuan yang ada di rumah. Perempuan ini dia akan malu keluar rumah kalau tidak dandan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kemuliaan, kecantikan itu merupakan satu nilai lebih. Dia dandan, dia bersolek, yang alisnya cuma sebaris dia kerengin. Kemudian bulu matanya yang udah bagus dipanjang-panjangin, gitu ya. Bibirnya yang udah merah dimerah-merahin, pipinya yang udah bagus gitu ya ditambahin lagi. Biar apa? Biar glowing katanya. Kemudian dia cari baju yang bagaimana? Baju yang kalau bisa orang lain nggak punya gitu. Kalau bajunya sama orang lain dia nggak mau pakai. Ada yang begitu tuh. Ada yang begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketertipuan. Kenapa? Karena seseorang mementingkan pandangan manusia terhadap luarannya. Padahal Allah tidak sama sekali lihat bentuk luaran kita. Kita mau pakai baju kayak gimana juga, mahal bagaimana juga pun, Allah tidak pandang itu. Yang Allah akan pandang adalah apa? Ini hati kita nih. Hati inilah adalah tempat pandangan Tuhan. Maka benahi yang ini, ya, benahi yang ini, jangan benahi yang luar kita. Rugi kita menghabiskan waktu untuk apa? Membenahi yang luar, tapi hati kita tidak kita benahi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia itu jangan seperti babi. Maaf ya, manusia itu jangan seperti babi. Kenapa babi? Diumpamakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, babi ini dia kalau dikasih makan, kemudian dia buang hajat, dia nggak tahu tuh mana makanan yang enak, mana yang najis. Ya, kadang-kadang dia makan apanya? Kotorannya sendiri dia makan. Maka manusia itu jangan seperti babi. Ya, ketika ada orang lain buat sesuatu perkara, ini orang sudah buat baik, tapi yang dinilai apa? Yang kita nilai apa? Yang kita nilai, yang kita lihat yang buruk-buruk saja, gitu kan? Sama nggak seperti babi itu? Orang itu ada kebaikannya, walaupun siapa dia. Tapi kadang-kadang kita tidak nilai kebaikannya, yang kita nilai apanya? Keburukannya, kita cari keburukannya. Tuh, coba. Kita terlalu sibuk dengan urusan orang, tapi kita tidak pernah sibuk dengan urusan kita sendiri. Hati kita itu tidak pernah kita atur, tidak pernah kita manage, sehingga
Kita asik nilai orang, tapi kita tidak pernah sibuk menilai diri kita sendiri. Maka jamaah sekalian, orang lain itu kalau dia masuk kemana pun bukan urusan kita. Tapi kita sendiri nih yang punya tanggung jawab kepada kita, kita sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk membenahi hati ini. Karena hati ini adalah tempat Allah pandang kita. Ketika hati kita tidak beres, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, bukan orang lain. Ya, maka perbaiki tempat pandangan Tuhanmu terhadap dirimu, yaitu apa? Hati kita dan juga amal kita. Ya, amal kita benahi sehingga amal itu menjadi amalan-amalan yang bisa membahagiakan kita. Tentunya amalan yang bagaimana? Amalan yang dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau amalan kita kelihatan seperti amalan akhirat, tapi rusak gara-gara niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai sama sekali. Walaupun banyak apa yang kita sudah sedekahkan, banyak apa yang kita sudah baca daripada Quran, banyak daripada salat yang kita sudah kerjakan, banyak daripada puasa yang kita sudah lakukan, semua itu tidak akan manfaat tatkala hati kita tidak kita jaga. Yang jadi pandangan hati kita, pandangan Allah kepada kita itu ada pada hati kita. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Kalau ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Allah terhadap aurat wanita, terutama suara? Suara. Ya, terima kasih. Suara wanita ya. Baik. Aurat wanita yang disebutkan dalam Quran itu seluruh wajah, seluruh tubuhnya kecuali yang kelihatan. Ma zahara minha, artinya yang kelihatan. Apa itu? Wajah dan telapak tangan. Itu aurat. Termasuk di dalamnya adalah apa nih? Kaki. Kaki adalah aurat wanita. Ya. Inda mazhab Syafi'i, kaki itu adalah aurat. Dari mana kita tahu aurat? Sewaktu Nabi sampaikan hadis, ma asfala minal ka'baini minal idhar fahuwa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki daripada kain kita itu tempatnya dalam neraka. Ya. Tentunya ini perbuatan kalau dilandasi dengan kesombongan. Ya. Tapi kalau tidak sombong tidak menjadi dosa. Kemudian ketika dengar hadis ini yang kainnya menjulur sampai melebihi mata kaki, maka masuk neraka. Kemudian kata sahabat Nabi yang juga istri Nabi yang namanya Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami ini?" Kata Nabi, "Panjangkan kain kamu, tambahkan sejengkal." Sejengkal dari mana? Dari betis, sejengkal. "Ya Rasulullah, kalau sejengkal masih kelihatan nih tapakan kaki kita." Ya. Kalau begitu tambahkan 1 hasta. Nah, dari situ kita tahu bahwa Ummu Salamah tidak mau kelihatan kakinya karena kaki termasuk aurat. Ya, itu harus diperhatikan. Lalu bagaimana dengan suara? Apakah dia aurat atau tidak? Aurat wanita tidak termasuk, suara wanita tidak termasuk aurat. Akan tetapi memang ada panduannya, garis panduannya. Kalau wanita ini ingin bercakap dengan lelaki, janganlah dengan suara yang suka dimanis-manisin gitu. Ya, suara dimanja-manjain. Wah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Ada bapaknya. Oh, bapaknya lagi kerja. Gitu ya. Oh, suaranya tuh menggoda tuh. Iya.
Ya. Mau kemana gitu ngomongnya gitu. Itu omongan yang bisa membuat hati laki-laki itu runtuh. Tuh, hati-hati nih wanita tuh godaannya kepada laki luar biasa. Kalau ada suara wanita yang dia bersuara kepada lelaki dengan suara yang seperti itu, apa namanya sih? Manja itu ya. Manja kepada si laki-laki, wah itu nggak boleh, dosa. Nggak boleh, itu dosa. Kenapa? Bisa menarik perhatian laki-laki. Maka perempuan itu harus tegas sebetulnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapaknya ada, bapaknya nggak ada. Iya, iya. Jadi laki-laki akhirnya bilang gimana? Buset, galak banget ini orang gitu ya. Iya. Udah nggak jadi ini dia, nggak jadi memperpanjang lagi. Tapi kalau ini perempuan menggoda dengan cara begitu, akhirnya laki-laki ini ngeladenin, ya kan? Makanya itu yang dilarang. Kalau suaranya mendayu-dayu, merayu-rayu, gitu ya, manja, itu yang nggak boleh. Tapi kalau biasa, ngomong biasa itu bukan termasuk dosa, ya. Customer service, SP. Nah ini resikonya. Customer service, iya kan? Customer service, kemudian siapa lagi? SPG. Itu mereka dengan tuntutan pekerjaannya harus berbicara seperti itu, ya kan? Nah ini hukumnya bagaimana? Harus tetap dalam koridor panduan syariat. Pekerjaan itu tidak kemudian menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Bercakap dengan sopan, tidak harus merayu, ya kan? Ya kan? Orang laki juga banyak yang jadi customer service, tapi biasa aja ngomongnya. Tapi kenapa perempuan kalau ngomong begitu? Apalagi kalau yang sales begitu tuh, ngomongnya suka dimanis-manisin, ya. Karena dia mau apa? Mau laku, ya kan? Nah ini jangan, ya. Ini bisa memancing syahwat laki-laki, nggak boleh. Yang begitu tetap nggak boleh. Ya, saya kira sampai di sini. Insyaallah saya setelah ini harus ke Masjid An-Nur, warung pedok, karena ada penutupan pengajian. Seharusnya sudah maghrib tadi sudah dimulai. Tapi insyaallah saya sudah izin. Setelah Isya saya akan baru sampai datang ke sana. Jadi mohon nanti yang jadi imam adalah yang biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat taklim kita malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ma'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.